Hello dear students, let us continue the next part of plant kingdom, and today in this video I am going to explain about the next group of the plants belonging to plant kingdom. It is about bryophytes. So as I explained in the previous video, the plant kingdom is represented by the specific group of plants like algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Already in the previous videos you have studied about algae, their general characters and the classes of algae. The three classes that you have studied about the algae are chlorophyceae, whose members are commonly called green algae, phaeophyceae, whose members are commonly called brown algae, and rhodophyceae, the members are commonly called red algae. Like that, one more group of the plants included in the plant kingdom, it is about bryophytes. So let us move to the details of bryophytes. The bryophytes are called amphibians of plant kingdom. So ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸಿಗೆ ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೆರೆವರ್ ದೇ ಗೋ ಗ್ರೋ ದೇ ಕವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ತೇವಾಂಶ ಕೂಡಿರೋ ಅಂಥ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಇವು ಬೆಳಿತಾವ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಕೋತಾವ. Bryophytes are called amphibians of plant kingdom. ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉಭಯವಾಸಿಗಳು. ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗೆ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಗ್. ಆಂಫಿಬಿಯನ್, ಆಂಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟೂ ಹಿಯರ್? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು live on the land as well as in the water, that is called amphibian. For example, frog. It is able to survive in the water as well as it is able to survive on the land. Like that, bryophytes are called amphibians of the plant kingdom. But what is the reason why the bryophytes are called amphibians of the plant kingdom? Let us move to the characters in detail, and there you come to know why the bryophytes are called amphibians of plant kingdom. So let us move to the details. Bryophytes are the primitive land plants commonly called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. So here is the reason why the bryophytes are called amphibians of the plant kingdom. ಇದರ ಹಿಂದಗಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಆಲ್ಗೆ, ಶೈವಲಗಳು. ವೇರ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ಗೆ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು? ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ನೀರೊಳಗೆ ಬೆಳಿತಾವ. ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇರಬಹುದು, ಬ್ರ್ಯಾಕಿಶ್ ವಾಟರ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಇರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿತಾವನ್ನೋ ಅಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್? They are living in the soil, they are growing on the land. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. Even though they are growing on the land, but they are dependent on water for sexual reproduction. Without water, the sexual reproduction in bryophytes is not completed. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಆದರೆ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ಅವು ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯಾವ. ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್
but they are dependent on the water for the purpose of reproduction. So land and water ಎರಡೂ ಬೇಕು, ಮಣ್ಣು ಬೇಕು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಬೇಕು. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎರಡೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ amphibians of the plant kingdom. Both the terms you need to remember. What is the common name of bryophytes, or bryophytes are called by which common name? Amphibians of the plant kingdom. And why they are called so? ಆ ಥರ ಯಾಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ these are the plants which can live in the soil ಅಥವಾ growing on the land but are dependent on water for sexual reproduction. Therefore they are known as the amphibians of plant kingdom. This is the explanation why the bryophytes are called amphibians of the plant kingdom. Then where they are growing, of course ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿತಾವಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರದ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಣ ಇರೋ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಬೆಳಿತಾವೋ ಅಥವಾ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೇವಾಂಶ ಇರೋ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳಿತಾವೋ, ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳಿತಾವೋ ಅಥವಾ ಶೇಡ್ ನೆರಳಿರೋ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳಿತಾವೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ದೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಕರ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಮ್, ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಿನುಗುತ್ತಿರ್ತದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಣ್ಣಗೆ ನೀರು ಹರಿತಿರ್ತದ, ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ತೇವಾಂಶ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡೆಡ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್, ಭಾಳ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಸಿಲಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳು ಬೀಳ್ತಿರಬೇಕು, ಇಂಥ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ plant succession on bare rocks or soil. What is this? See, when you observe any hill station or any forest on the hill station, ಒಮ್ಮಿಲ್ದೊಮ್ಮಿಲೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ದಟ್ಟನೆ ಕಾಡುಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಈ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಿರ್ತದ ಅಂಥ ಕಡೆಗೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೇರ್ ದ ಕ್ರಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿ ತಗ್ಗುಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅಂಥ ಕಡೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಅಂಥ ಕಡೆಗೆ ಫಸ್ಟು ಲೈಕೇನ್ಸು ಬೆಳ್ಕೋತಾವ. ಲೈಕೇನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಒನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಂಗೈ. ಆ ಲೈಕೇನ್ಸು ಬರ್ತಾ ಲೈಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಬೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಖಾಲಿ ಇರೋ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಕ್ಸೇಷನ್, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಗಿಡ ಮರ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕೇನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಕೋತಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆ ಲೈಕೇನ್ಗಳೇ ಒಣಗ್ತಿರ್ತಾವ ಮತ್ತು ಆ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾವ. ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ಲೋಲಿ ದಟ್ ಲೈಕೇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಆ ಲೈಕೇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಗಳು ಬೆಳೀತಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸಿಂದ ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಸ್ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳ್ಕೋತದ, ದೆನ್ ಕೊನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಬೆಳೀತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಕರಿಂಗ್. ನಾನೆಷ್ಟು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಲೈಕ್ ಏನಿದ್ದು ಬ್ರಯೋಫೈಟಿಂದ ಟೆರಡೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಬೆಳೀತದ, ಹುಲ್ಲಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಬೆಳೀತಾವಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಾವಕಾಶ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಈ ಸಕ್ಸೇಷನ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು.
They are the amphibians of the plant kingdom. They are growing on the land, but they are dependent on water for sexual reproduction. Usually they occur in damp, humid and shaded localities or places. They play an important role in the plant succession on bare rocks or soil. So here is the image of some bryophytes. ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್, ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ. ಇವನ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಈ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು next character, the plant body of bryophytes. Again I would like to take the reference of algae. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹೌದಾ, ಹಸುರನೇದು ಒಂದು ಚಪ್ಪಟೆ ಆಕಾರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಬಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್. ನಾ ಇದನ್ನೇ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಲ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ ಆಲ್ಗೆ the plant body is thallus. What is that thallus? The structure without differentiation of root, stem and leaves. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಮ್ ಇಲ್ಲ, ಲೀವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹಸುರನೇದು ಒಂದು ಚಪ್ಪಟೆ ಆಕಾರದಂಥ ರಚನೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಇದನ್ನೇ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಕರೀತದ. ಇಲ್ಲೇನು ನಿಮಗೆ ಈ ಚಪ್ಪಟೆ ಆಕಾರದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಥ್ಯಾಲಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಈ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ? ಫಂಗೈ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮೈಸೀಲಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೀಲಿಯಮ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಫೆ. ಆಲ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಿಯೋಫೈಸೈ ಒಳಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಸ್ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀವ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ the plant body is like this, and the plant body of the bryophytes is a gametophyte. This you have to remember very specifically. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಗಳ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. And wherever you use the term gametophyte or wherever it is represented, remember the gametophyte is a haploid structure. Haploid already ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಿನಿ, but once again I repeat, haploid means presence of single set of chromosomes. haploid ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು gametophyte ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು? Because this is producing the gametes, and here you can see the term gametophyte. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಈ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಹೆಂಗದ? The gametophyte is thallus-like. Again the same term is repeated. And prostrate or erect. ಅಂದರೆ ಇದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಪಾಗಿನೂ ಬೆಳಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎರೆಕ್ಟ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿನೂ ಹುಲ್ಲಿನ ಥರ ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿನೂ ಬೆಳೆದಿರಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಮ್ ಬೈ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ rhizoids. Another new term with respect to bryophytes. Andre in the bryophytes roots are absent. That is why the term used to explain is thallus. ಆ ರೂಟ್ಗಳು ಇರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಲೀಫ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಮ್ ಇಲ್ಲ.
ಮತ್ತು ರೂಟದ ಬದಲಾಗಿ ಹೌ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತದ. ರೂಟ್ ಇದ್ದರೆ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ and it can grow properly. When roots are absent, instead of root, ಆ ರೂಟ್ಗಳ ಬದಲಾಗಿ bryophytes contain either unicellular or multicellular rhizoids. Rhizoids are hair-like structures. In the image here you can see the small branched hair-like structures are nothing but rhizoids. ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ? they help the plant in attaching to the substratum. ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಅಂಟುಕೊಂಡು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ? ರೈಝಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ. ರೈಝಾಯ್ಡ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಬೋತ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್, ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೂ ರೂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಬೇರುಗಳು, ರೂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. Instead of root, which structure is present? Rhizoids are present. True roots, stem or leaves. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಟ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಇಲ್ಲ, ಲೀವ್ಸು ಇಲ್ಲ. That is why it is called thallus. The structure is compared to the leaves in some bryophytes, but in most of the bryophytes, true roots, stem and leaves are absent. They may possess root like, ಬೇರಿನ ಥರದ್ದು, leaf like, here it is, and stem like structures. Actual root, stem and leaves are absent, but the structures resembling to that of root, stem and leaves are present. ನಿಜವಾದಂಥ ರೂಟ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಲಿ, ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ರೂಟು, ಸ್ಟೆಮ್ಮು, ಲೀಫನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ bryophytes. Once again I would like to repeat, the plant body of the bryophyte is gametophyte. It is haploid structure. The gametophyte is thallus like. It may be prostrate or it may be the erect in position. The true roots, stem, leaves are absent. Instead of roots, the rhizoids are present and they help the plant to get attached to the substratum. It possesses root-like, leaf-like and stem-like structures. Plant body of the bryophytes andre gametophyte, adu hengirutada? It is thallus-like structure. Then moving to the next one. The sex organs in bryophytes. Sexual reproduction ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತದ? The sex organs in bryophytes are multicellular. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಹೆಂಗವ? ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಅವು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಥರಿಡಿಯಮ್. ಈ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎಂಥರಿಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬೈಫ್ಲಜೆಲ್ಲೇಟ್ ಎಂಥರೋಝೋವೈಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥರೋಝೋವೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಎಂಥರೋಝೋವೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನವು? ದೇ ಆರ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಎದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವ? ಎಂಥರೋಝೋವೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಥರಿಡಿಯಮ್. ಅದೇ ಥರ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್. ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ಡ್. ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಗ್. ಸಿಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಎಂಥರೋಝೋವೈಡ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವ, ಬಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. The sex organs of the bryophytes are multicellular in nature. The male sex organ is called entheridium, which produces biflagellate entherozoids. Biflagellate, presence of two flagella. ಎರಡು flagella ಇರ್ತಾವ. Flagella ಅವ ಅಂದಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಟೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ
ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎಂಥೆರೋಝೋವೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ and the female sex organ is, so that is archegonium is flask shaped and it produces the female gamete called egg. Here is the image. The image which I have selected is Markantia. ಇದೇನೇನೋ ಮೇಡಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾಳ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಯಾಂಚಿಯಾ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಯೋಫೈಟು. ಇದು ಒಂದು ಥ್ಯಾಲಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್. ಈ ಥ್ಯಾಲಸ್ಸಿಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಯಾಕೆ? ಈ ಥ್ಯಾಲಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೇನು ಫ್ಲವರ್ ಥರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್? ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಈ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಉದ್ದನೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್ ದ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಥ್ಯಾಲಸ್. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ ಏನದ? ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ತಯಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಎಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಗ್? ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಥ್ಯಾಲಸ್ಸನ್ನು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಯೋಫೈಟನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಒಂದು ಥ್ಯಾಲಸ್ಸಿಗೆ ಬರೀ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅನ್ಸ್ಕೋತದ. ಇಫ್ ದ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಥರಿಡಿಯಮ್. ಈ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಎಂಥರಿಡಿಯಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥರಿಡಿಯಮ್ಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಎಂಥರಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಫೋರ್, ಎಂಥರಿಡಿಯಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಂಥರಿಡಿಯೋಫೋರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥರಿಡಿಯಮ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಈ ಎಂಥರಿಡಿಯಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವ? ಬೈಫ್ಲಜಲ್ಲೇಟ್ ಎಂಥೆರೋಝೋವೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಮೇಜ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಇದು ಎಂಥರಿಡಿಯಮ್ಮದ್ದು ಶೇಪ್. ಎಂಥರಿಡಿಯಮ್ಮನ್ನು ಎಂಥರಿಡಿಯಮ್ಮನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಂಥರಿಡಿಯಮ್. ಇದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಏನು ತಯಾರಾಗ್ತವ? ಎಂಥೆರೋಝೋವೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಇಮೇಜ್ ಅದ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಲಸ್ಸಿಗೆ ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಇದು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್, ಒಂದೊಂದೇ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ ಹೆಂಗದ? ದ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಲೈಕ್. ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಫ್ಲಾಸ್ಕು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿತ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಆರ್ ರೌಂಡ್ ಬಾಟಮ್. ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಗುಂಡನೆ ಭಾಗ ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಉದ್ದನೇ ನೆಕ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ಅಂಥ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ಮಿಗೆ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಥರಿಡಿಯಮ್. ಆ ಎಂಥರಿಡಿಯಮ್ಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಎಂಥರಿಡಿಯೋಫೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥರಿಡಿಯಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಥೆರೋಝೋವೈಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥೆರೋಝೋವೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಫ್ಲಜಲ್ಲೇಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಥೆರೋಝೋವೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಫ್ಲಜೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಫ್ಲಜೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಜೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಮೊಟಿಲಿಟಿ. ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀರೊಳಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ, ಮೊಟಿಲಿಟಿನ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ನಿಗೆ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
and shape of the archegonium is flask like, and it produces the female gamete egg. So this is the part with respect to bryophyte that I wanted to explain in the today's video. In the next video, I am going to explain how exactly fertilization occurs in the bryophytes. So what is the role of water in the sexual reproduction of bryophytes? Hope this explanation is clear for you. Thank you.